عمران خان کا سائفر کا جھوٹا بیانیہ اور امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بھی اپنا بیان دے دیا۔ اعظم خان نے سائفر معاملے پر 164 کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ عمران خان کا سائفر معاملے میں کتنی سچائی ہے، اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اب جو تحقیقات ہیں اہم مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلیم بخاری صاحب، بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو تحقیقات ہیں اہم مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ اب تو اعظم خان جو ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے 164 کے تحت۔ جی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، پہلے عدالت کی طرف سے ایک سٹے دے دیا گیا تھا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے انکوائری نہیں کر سکتی، پھر وہ عدالت کی طرف سے اٹھا لیا گیا ہے بین، اور اب یہ حقائق جو ہیں یہ ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس بات کے اوپر زیادہ تکیہ اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ سائفر کا جو سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا اس میں بھی اعظم خان صاحب ایک فریق تھے۔ اگر آپ کو وہ لیک آڈیو یاد ہو جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں اس کو بنا لوں گا اور ہم اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں، اور خان صاحب بھی اس کے اندر تھے، تو اس بیان کے اوپر زیادہ ریلائے اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ریلیونٹ آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ جس سازش کی طرف، جھوٹے بیانیے کی طرف، امریکہ کے خلاف سازش کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ اس پورے جو گیم تھی یا جو پورا سازش تھی اس کا حصہ تھے۔ اس لیے ان کا بیان جو ہے وہ بہت ہی وزنی اور بہت ہی معنی خیز ہے، اور پہلے بھی لوگوں کو کوئی شبہ نہیں تھا اس کے حوالے سے کہ وہ سائفر والا ڈرامہ جو تھا وہ سفید کاغذ لہرا کے اسلام آباد کے جلسے میں جو پی ٹی آئی کے چیف صاحب نے فرمایا تھا وہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک لاکھ دچ کوشش تھی کہ چونکہ عوام میں اینٹی امریکن بیانیہ جو ہے وہ اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے، لہذا وہ کھیلا تھا انہوں نے، وہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سچا دیندار اور ریاست مدینہ کا والی کہتے تھے، انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بول کے ایک سپر پاور کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کرائے۔ پاکستان کے فارن آفس کو پھر کیا بھگتنا پڑا اس کے اوپر وہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ۔ ابھی دیکھیے گا کہ یہی اعظم خان صاحب جو 4 سال تک ان کے ساتھ رہے اور موسٹ پاورفل آدمی سمجھے جاتے تھے پارٹی چیف کے بعد، یہ ابھی اور بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں گے اور لوگ جو ہیں جنہیں سن کر حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ بیان جو ہے یہ اب مجسٹریٹ کے سامنے ہوا ہے، لہذا اس سے منحرف بھی نہیں ہوا جا سکتا، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیج پر انہوں نے بیان دیا ہے جب وہ اس کے لیے تیار ہے کہ جو کچھ بھی ان 4 سال کے اندر ہوا اس کو اب ریویل کر دینا چاہیے، کیونکہ اسی میں حکومت کی، اسی میں عوام کی اور اسی میں سب کی بہتری۔ بالکل، اس کو ریویل کیا جانا چاہیے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ سلیم بخاری صاحب ساتھ رہے گا۔ سینئر اینالسٹ نوید چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس معاملے پر؟ اب تو اعظم خان نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے اور آخری مراحل تقریباً داخل ہو چکی ہیں تحقیقات۔ دیکھیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے متعلق اور بہت سارے مقدمات اوپن اینڈ شٹ ہیں، سائفر کا معاملہ بھی بہت کلیئر کٹ ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل بھی یعنی کہ منگل کے روز امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، یہ ہر ایک پرانا ایشو ہے اور وہ فارغ بھی ہو گئے حکومت سے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو پر جو الزامات لگائے گئے وہ سرے سے بے بنیاد اور غلط تھے، کیٹیگوریکلی فالس، یہ کہا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل ڈپٹی سیکرٹری نے کل۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ نے اس کا کتنا مائنڈ کیا ہے، اور جو آڈیو ہمارے پاس آئی تھی پوری قوم نے سنی، اس میں بتایا ثابت ہو گیا تھا کس طریقے سے مینوپولیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک چیز وہاں سے پاکستان کا جو ہے وہ لکھ کے بھیج رہا ہے اور یہاں طے کیا جا رہا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر طے کرتے ہیں کہ اسے ہم نے کھیلنا ہے، اس کو کیسے ٹیمپرنگ کرنی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ریاست پاکستان کے ساتھ غداری یا سنگین بغاوت کے جرم ہے، اس چھوٹا جرم نہیں ہوئی۔ جب آپ ایک انٹرنیشنل قوت جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے تعلقات دور پہ لگا دے جھوٹ بول کر، اس کے نتیجے میں پھر اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں وہ ہوئے اور پورے ملک کمپین چلی، سب سے زیادہ افسوسناک رویہ عدالتوں کا رہا۔ میں تو حیران پریشان ہوں کہ سائفر کی جب تحقیقات شروع ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس ملک کے اندر نئی جورسپروڈنس لکھی گئی کہ انکوائری کی اسٹیج پر بھی اسٹے دیے جاتے رہے اور وہ کل غالباً وے ہوا۔ آپ اندازہ کرنے اس ملک میں کیا ہوتا رہا۔ اب بہت اچھا ہوا
कि आजम खान साहब जो हैं एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने 164 के तहत अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के मौसमी मामला जिससे जुड़े हुए थे, इन सब को दांव पर लगाया गया झूठ बोलकर। तो इस पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। हम तवक्को करते हैं कि स्टेट जो है वो कतई तौर पर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं दिखाएगी। ये ओपन एंड शट केस पहले भी था, अब बयान देने के बाद जाहिर है कि एक उसकी जो कानूनी मरहल है वो भी मुकम्मल हो गए हैं, और जो एक नाम नेहाद और बिला वजह का एक वो जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया था लाहौरी कोर्ट ने, कल वो भी खत्म हो गया। तो इन सारी चीजों को अब मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए, और ये बड़ा संगीन केस है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, जैसा कि आप कह रहे थे कि सज़ा मिलनी चाहिए, तहकीकात सलीम बुखारी साहब यही कह रहे हैं कि सबके सामने आनी चाहिए तहकीकात, मज़ीद हक़ाइक़ वैसे तो सामने आएंगे ही वक्त के साथ साथ, ग्राउंड से जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए ताकि जो जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उन्हें करार वाकई सज़ा मिले। आपके मुताबिक किस तरह की सज़ा हो या किस तरह का कानून बने कि इस तरह के वाक़यात अव्वल तो जो हुए हैं उस पर भी तहकीकात हों और सज़ा मिलनी चाहिए, और आगे भी इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम ज़रूरी होने चाहिए? देखिए, इस हवाले से कानून भी मौजूद हैं, सजाएं भी मौजूद हैं, वो तो जजेस पार्टी बने हुए थे और किस हद तक बने हुए हैं, तो ये रुकावटें आती रही कि ये सारी रुकावटें रोन ना होंगी। सीधी सी बात है ना जी, ये हो नहीं सकता कि रियासत के साथ कोई खेले और समझे कि मैं आईनी उहदे पर बैठा हूँ और मैं जो मर्जी करता जाऊँ, ये नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह का ये साइफर ड्रामा किया गया और वो साफ पकड़ा गया, उस किस तरह से टैंपरिंग की गई, जैसे बुखारी साहब ने फरमाया कि शाह महमूद कुरैशी भी इसमें इन्वॉल्व थे, और इसकी कापी एक ज़ाहिर आर्मी चीफ को भी जाती है। उन्होंने भी कहा ये क्या कर रहे हो जनरल बाजवा को सुख कर रहे हो। तो ये मामला खुल के सामने आ रहा था, उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से स्टे दिया गया। मतलब ये एक अजीबोगरीब बात थी कि एफआईए ने इंक्वायरी शुरू की, स्टे दिया गया। और खैर चलें, अब मामला ये है कि जिस वक्त इस तरह की कोई हरकत की जाती है तो उसके नतीजे में ये नहीं होता कि आप अपने पॉलिटिकल गेन हासिल कर रहे हैं, सिर्फ चीप पॉलिटिकल गेन, सिर्फ ये नहीं। बात ये है कि आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का पूरा निजाम दांव पे लगा दिया जी। अब कोई भी जो सफीर है बाहर से जब साइफर भेजेगा, जो उसकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, तो जिस लैंग्वेज में भेजता है उसको डी कोड किया जाता है। वो ये सोचेगा कि भाई मैं यहाँ से कोई चीज भेजूं, वहां जाके कुछ और बनी हो, ये होगा क्या। यानी कि पूरी दुनिया में आप अपने मुतल्लिक़ गलत फहमियां पैदा करने और पाकिस्तान का जो तशख्खुस और साख है उसको मुजरूह करने का तौर बन रहे हैं। तो ये बड़ा ही घिनौना खेल खेला गया दफ्तर खारजा की सतह पर भी। पाकिस्तान के हवाले से ये मामला इसलिए है मैं कि पाकिस्तान दिफाई, मुआशी, समाजी वाले से जिस मोड़ पर उस वक्त था और बल्कि अब तक है, उसके बाद से लेकर जो गलतियां पहाड़ जैसी गलतियां बाजुआ फैज एंड कंपनी ने की और ये पीटीआई के जरिए कराई, उसके नतीजे में मुल्क पहले ही पूरी तरह से हिला हुआ था। उस दौरान फिर ये ड्रामा हो जाना, ये बहुत ही खतरनाक पहलू है। तो पाकिस्तान में अब तक जितनी भी अनरेस्ट है, बाहर से जो बयान हमारे हम देखते हैं कि आते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान की रियासत को कह रहे होते हैं कि भाई ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। आप ऑपरेशन ज़रब से तालिबान कंट्रोल कर सकते हैं, आप दहशत गर्दी का कला कमा कर सकते हैं, तो ये अब क्या ड्रामा हो रहा है कि चीजें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि जो न सिर्फ सियासत की आड़ लेकर या सोशल मीडिया की आड़ लेकर या कोई और तरीके से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, उन सबको काबू करना होगा। तो ये जो मामला सामने आ गया है साइफर का, ये बड़ा एक संगीन मामला है। ये रियासत पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा था। बिल्कुल इंतहाई संगीन ये मामला है जिसने बहुत सी चीज़ों को दाव पर लगाया है, साख भी दाव पर लगाई है, खारजा पॉलिसीज़ को शदीद नुकसान पहुंचा है और दूर अज इसके नताइज जो हैं वो देखने में आएंगे। और बहरहाल इस हवाले से अब तहकीकात हो रही हैं, दोबारा से तहकीकात का आगाज़ हुआ है, बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं और अहम मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं तहकीकात। देखना ये होगा कि मज़ीद कौन कौन से हक़ाइक़ हैं जो कि अब सामने आते हैं। नवीद चौधरी साहब और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इमरान खान का साइफर का झूठा बयानिया और अमेरिका पर हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम है, उस हवाले से अब तहकीकात हो रही हैं। कितनी सच्चाई है, इस हवाले से तहकीकात अहम मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं।